Good evening, everybody, and Good evening. good evening. Good evening. Good So, evening. Good good evening. on behalf of Lagaram, I want to thank everyone for joining in today. We want to really apologize. The last time when we planned for this session, we had some technical challenges, so we were not able to continue that session on that day. So I want to really apologize. And today we are going to have this great session. This is definitely needed in this time, as a lot of kids are spending their time in screen, more and more screen, because we are not able to go out with during this pandemic. So this session is definitely going to help you. And before we get on to the session, I want to give a quick background about Lagaram. Lagaram Foundation is a non-profit organization, and we are doing this Friday sessions for the last 2 months or so. This foundation is serving the Portland metro area and the Willamette Valley, and the main goal is to teach our Tamil culture and Tamil language to the Indian kids, the Tamil kids living in this area, neighborhood. So I know all of you, many of you are in the Tamil class, and today we have more visitors from outside our Tamil class as well. So the session is going to be both in Tamil and English. So Lagaram Foundation also helps the transgender women back in India. It is basically to enable them, and that's another one of the main goal for Lagaram. So thank you for your support, and we are going to continue these Friday sessions. Today, we will be doing the eye exercises through yoga. And to share that, we have a visitor from India, Dr. Chellam Balasundaram. He is a professor emeritus in Bharatidasan University in Trichy. He lives in Trichy, Tamil Nadu, India. And he is he's a very selfless man, and there is a lot of things I can talk about him. He's even though he has done his doctorate in zoology, and he has been in this academic field for a long time. He has a passion for yoga, and he has also done his master's degree in yoga. And so he's another living example of how these yoga exercises for eye is helping to remove glasses if you wear one. He was wearing one and he has removed it. He's a living example of this. So without any further delay, I'm going to transfer this to Dr. Chellam Balasundaram. Thank you, Dr. Chellam Balasundaram, and over to you. You're on mute. I think please unmute yourself and you can talk. Dr. Chellam Balasundaram, you're on mute. Can you unmute yourself, please? Yeah. Okay. Okay. Yep, we can hear you. Yeah. Shall I start? Yes, please, sir. Yes. So, my dear grandchildren, because I am your tata, grandpa. Welcome, Tata. So, my dear Welcome, grandchildren, Tata. vanakkam. And my Welcome, dear Tata. vanakkam. And Welcome, my dear Tata. vanakkam. And my dear parents, I'm so happy to be with you today. And really, I was heartbroken when the last session was not working all right. But today, with Ilango's great help, I could make it. We could make it. I'm glad to be here. Now, I want to tell you about your eyes. Your eyes. Eyes are called as the windows of the soul.
windows of the soul. We look the whole world with our eyes, and without eyes, your precious jewels, you can't imagine even a single moment without your eyes. Except during sleep, we always keep observing. And you please remember one important point, that man 10,000 years before, he recorded the history of 10,000 years, he had using his eyes only for long sight, to hunt animals like tiger, elephant, deer. So he had to continuously observe the animals, a moving animal, a very fast moving animal, and he was using only very limited time for his near vision, except maybe for eating. So his whole life was spent only using the long sight, that is looking at distant objects. அந்த மாதிரியான நம்ம கண்கள் வந்து it is meant only for distant vision by evolution. ஆனா இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ வந்து டெக்னாலஜி எவ்வளவோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, and all these need short vision, looking at closer objects. உங்க வீட்டில் இருக்கும்போதும் சரி, டிவியை பார்க்கும்போதும் சரி, உங்க டேப்லெட்டை பார்க்கும்போதும் சரி, உங்க புக்கை பார்க்கும்போதும் சரி, you are just going against a natural way. That is, you are using your eyes only for near vision. அது பேரண்ட்ஸும் அப்படித்தான், குழந்தைகளும் அப்படித்தான். அப்ப இந்த மாதிரி பழகும்போது உங்க ஐஸ் என்ன ஆகுது, இட் கெட்ஸ் அடிக்டட். இப்ப நம்ம லிக்வருக்கு அடிக்ட் ஆயிருக்கோங்கிறாங்க, ஒரு சிலவங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க, ஒரு சிலவங்க ஜுவல்ஸ்க்கு அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க. In the same way, you are addicting your eyes to the near vision. In other words, you are making your eyes a slave, அடிமையாக்குறீங்க. எதுக்கு அடிமையாக்குறீங்க? நியர் விஷனுக்கு அடிமையாக்குறீங்க. நியர் விஷனுக்கு அடிமையாக்கும் போது கண்ணு என்ன ஆகுது, கிராஜுவலா நியர் விஷனை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஒரு சேஞ்ச் வருது, கண்ணுல வந்து ஒரு சேஞ்ச் வருது. ஆனா இயற்கை எப்படி வச்சிருக்கு, யூ ஹேவ் டு கண்டினியூஸ்லி ஷிஃப்ட் விஷன். கொஞ்சம் நியர் விஷனை பார்க்கணும், கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்கணும். இந்த மாதிரி மாறி 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 பார்க்கும்போது உங்க ஐ வந்து கொஞ்சம் நேச்சுரல் வழியில ரெக்கவர் ஆகும். அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம நியர் விஷன் அப்படிங்கும்போது அதுக்கே பழகி போயிடும், அடிக்ட் ஆயிரும். அடிக்ட் ஆகும்போது லாங் விஷன்ல ப்ராப்ளம் வரும். திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் கால்டு மயோப்பியா. இந்த குழந்தைகளுக்கே மயோப்பியானா என்னன்னு தெரியும். மயோப்பியால என்ன, உங்களுக்கு நியர் விஷன் மட்டும்தான் நல்லா தெரியும், டிஸ்டன்ட் விஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வீக் ஆகிட்டே வரும். அப்ப என்ன செய்யணும்னா, வீக் ஆகிட்டே வரும்போது உங்க ஐஸ் வந்து இன்னும் பார்க்கணும், இன்னும் நியர் விஷனா பார்க்கணும், இன்னும் டிவியை பார்க்கணும், இன்னும் கண்ணை முழிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்ப என்ன செய்யணும், ஒரே வழி வந்து பவர் இன்க்ரீஸ் பண்றது. இப்போ 1 இருந்து 1.25 இருக்கும், 0.5 வந்து 0.75 மாறும். இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடி ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு வந்து 3, 4 அப்படிங்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப புவர் விஷனா இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, தம்பி நீ வந்து கண்ணாடிய தொடர்ந்து 24 மணி நேரமும் தூங்கும்போது தவிர மற்ற நேரம் ஃபுல்லா கண்ணாடியை போட்டுக்க அப்படிம்பாங்க. அந்த கண்ணாடியை போட்டுட்டு பழையபடி நம்ம என்ன செய்யறோம், பழையபடி மொபைல பாக்குறோம், டிவியை பாக்குறோம், உட்கார்ந்துகிட்டே இருக்கோம். அப்ப என்ன செய்யுது, கண் இன்னும் கொஞ்சம் பவர் கேக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் வீக் ஆகுது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி ஐ டாக்டர் என்ன செய்வாரு, பவரை கூட்டிகிட்டே போவார். அப்ப யூ ஆர் மேக்கிங் யுவர் ஐஸ்
a slave to the glass. A slave to the glass. இந்த யோகா இந்த ப்ரோக்ராம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து we are going to retrain the eyes. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நேச்சுரல் வே. உங்களுக்கு மெடிகேஷன்ஸ் தேவையில்லை. உங்களுக்கு இதுமே ரொம்ப அக்ரவேட் ஆகுச்சுன்னா அந்த ஐ ஸ்கிரீன் இருக்கு பாருங்க, அது இட்ஸ் கால்ட் ரெட்டினா. அந்த ரெட்டினாவே டீட்டாச் ஆயிருங்கிறாங்க. ரொம்ப அக்ரவேட் ஆகும்போது தொடர்ந்து நெட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா அந்த ரெட்டினா அல்லது ஐ ஸ்கிரீன் இட் கெட்ஸ் டீட்டாச். அந்த ஐ ஸ்கிரீன் டீட்டாச் ஆகுறது இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். இது வரைக்கும் அதுக்கு மருந்தே கிடையாது. அந்த டீட்டாச் ஆனதோட தான் நம்ம இருக்கணும். ஆப்டிக் நெர்வ் வீக் ஆகும், கண்ணுக்கு போற நெர்வ், அந்த நெர்வ் வீக் ஆகும். ஏன் எதனால? எல்லாமே நம்ம பழக்க வழக்கத்தினால. அதனால இத கொஞ்சம் மாத்தி யூ கிவ் an opportunity to the eye to recover. இப்ப வந்து கால்ல அடிபட்டுறது, கையில ஒரு ஃப்ராக்சர் வருது, உடனே என்ன செய்யறாங்க? ஒரு கெட்டு போட்டு 30 நாள் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அந்த 30 நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது அந்த ஜாயிண்ட் வந்து ரெக்கவர் ஆகுது. ரெக்கவர் ஆன உடனே அந்த ஜாயிண்ட் அந்த பிரேசஸ் எடுத்துட்டு கஷ்டப்பட்டு நீங்க நடக்கணும், நடந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரீட்ரெயின் பண்றாங்க. இட் இஸ் ரீட்ரெயினிங். அப்ப அந்த பிரேசஸ் அல்லது கையில வச்சிருக்க குச்சியோ ஏதோ ஒரு கம்போ ஏதோ ஒரு கெட்டோ அது டெம்பரரி. ஆனா நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? தொடர்ந்து கண்ணாடியை போட்டுட்டே இருந்து இருக்கிறதையும் கெடுக்கிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட். இத வந்து 1976 நான் ஒரு புக்கை படிக்க நேர்ந்தது. நான் PhD பண்ணிட்டு இருக்கும்போது. அப்ப எனக்கு -2.75 வித் சிலிண்டர் இருந்தது. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க கண்ணாடியை போடும்போது கண்ணாடி வந்து கண்ணுக்கு அடிமையாக்கிடுறீங்க. கண்ணை வந்து அடிமையாக்கிடுறீங்க. இதை கண்ணாடி போட்டாதான் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி யூ ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டிங் யுவர் ஐ. பழக்குறீங்க. பழக்கும்போது கண்ணு என்ன செய்யுது? கண்ணாடி மூலமாத்தான் பார்க்குது. பார்த்தாதான் கிளாரிட்டி வருது. அப்படின்னா என்ன செய்யுது? அந்த டேமேஜ் வந்து அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், கண்ணு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பவர், கண்ணு வந்து இயற்கையாவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியது. எப்படி ஒரு வேட்டைக்காரன் ஒரு நேரம் மான் ஓடுறத பாக்குறான், ஒரு நேரம் புலி ஓடுறத பாக்குறான், தூரத்துல உள்ளதே பார்த்து பழகுன கண்ணு பக்கத்துல உள்ள பொருட்களை மட்டும் பாருன்னு சொல்லி நம்ம கட்டாயப்படுத்தி எவ்வளவு நேரம் பக்கத்துல உள்ள பொருட்களை பாக்குறோமோ அவ்வளவு நேரம் நம்ம அதிகமா பார்க்கும்போது இயற்கையாவே கண்ணு அடிமை ஆகிறது. எப்படி? பக்கத்து பார்வை மட்டும்தான் தெரியும், தூரத்து பார்வை வர 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 குறையும், வர வர குறையும். இதைத்தான் மயோப்பியான்னு சொல்றாங்க. இத வந்து நான் 1976 ஒரு புக்கு படிச்சேன், பெட்டர் ஐசைட் வித்தவுட் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிற புக்கு. நிச்சயமா அது ஒரு அமெரிக்கன் ஆதர் எழுதுனது, வில்லியம் பேட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் எழுதுனது. அந்த புக்கை படிச்ச உடனே உண்மையிலேயே எனக்கு கண்ணு திறந்துருச்சு. ஏன்னா எங்க அக்கா வந்து ஒரு டாக்டரு, அவங்களே ஐ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல எழுதி கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரே வியர் த கிளாஸஸ் எக்ஸப்ட் டூரிங் ஸ்லீப். தூங்கும் போது தவிர மற்ற நேரங்கள் எல்லாமே கண்ணாடியை போட்டுக்கங்க அப்படி. சரின்ட்டு நானும் கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். கொஞ்சம் பவர் கூடுச்சு, இது நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடி பழைய அப்படி மாத்துவாங்க, போடுவேன். அப்படியே போயிட்டே இருந்தது. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு 0.5 ஒரு 0.25 கூடுவாங்க. அது இயற்கை சார் அப்படின்னு சொல்லி கூடுவாங்க. அப்புறம் தான் இந்த புக்கை படிச்ச உடனே தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இது வந்து தவறு. நீங்க அந்த புக்கு நிச்சயமா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த புக்கை நீங்க வாங்கி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அவர் வந்து நிறைய உதாரணங்கள் சொல்றாரு. ஏன்னா அவரே ஒரு பெரிய லீடிங் ஐ டாக்டர், ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட். அவர் வந்து கண்ணாடி ரொம்ப அவரு MIT-ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. MIT-ல ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணிட்டு கண்ணு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராக்ரஸிவ் மயோப்பியா கடன்னு இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் பவர். அப்ப ப்ராக்ரஸிவ் மயோப்பியா இருந்ததுக்கு அப்புறம் the department said okay you are not fit for the job. அவர் வீட்டுக்கு வந்தாரு. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவரா அதை டெவலப் பண்ணி அந்த கான்செப்ட் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. அவர் சொன்ன ரீட்ரைனிங் த ஐ அப்படிங்கிறதுல
ஒண்ணு வந்து அந்த கண்ணை சுத்தி மசில்ஸ் இருக்கு, கண்ணை சுத்தி மசில்ஸ் இருக்கு. அந்த மசில்ஸ் வந்து அதனுடைய எலாஸ்டிசிட்டி அதே போலதான் இருக்கும், மாறாது அப்படிங்கிறது ரெகுலர் கான்செப்ட். இவர் அதை மாத்தி அந்த வந்து ஐபால் மூவ்மெண்ட் கொடுத்து நிச்சயமா அதை சரி பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. ரெண்டாவது அவர் சொன்னது, ஒரு நாய் வந்து ஒரு வாரம் பட்னி போட்டு, கட்டி போட்ட நாய் வந்து ஒரு வாரம் பட்னி போட்டு தூரத்துல ஒரு தட்டுல வந்து ஒரு கறி துண்டு, ஒரு மீட் அதை வச்சோம்னா அது எப்படி அதை ஆர்வத்தோட பார்க்கணும்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. பயங்கர வெறியோட பாக்குது, ஆனா போக முடியாது. அப்ப அந்த அந்த ஆர்வத்துல, அந்த வெறியில அதனுடைய கண்ணு கூட வெளியே வருது, அப்படியே முறைச்சு பாக்குது. அப்புறம் அவர் அந்த நாயை செக் பண்ணா அது மயோப்பிக்கா ஆயிடுச்சு. அதனால இந்த மயோப்பியா வந்து பரிசோதனை மூலமா உருவாக்கப்படலாம். உங்களை மயோப்பிக்கா வைக்கலாம். எப்படி மயோப்பிக்கா வைக்கலாம்? நீங்க ஒரு புக்கை தொடர்ந்து பக்கத்துல இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மயோப்பியா வந்துடும். ஒரு மணி நேரம் ஒரு புக்கை பார்த்தாலோ, ஒரு மணி நேரம் உங்க மொபைலை நோண்டினாலோ, ஒரு மணி நேரம் உங்க டிவியை பார்த்தாலோ உடனே நீங்க தூரத்து பொருளை பாருங்க, அது மங்களா தெரியும். ஏன்னா நீங்க வந்து அந்த இது கொடுக்கல, ஷிஃப்டிங் த விஷன். மாறிக்கிட்டே இருக்கணும், தூரத்து பொருளை பார்க்கணும், பக்கத்து பொருளை பார்க்கணும், நல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும், மனசுல வந்து மகிழ்ச்சியா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும். அதாவது இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம் வந்து ஐ வில் சே இது வந்து டோட்டல் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு லிங்க் ஆனதுதான். அப்புறம் உங்களுடைய டென்ஷன், உங்களுடைய வருத்தம், உங்களுடைய துக்கம், அது எல்லாமே உங்க கண்ணை பாதிக்கும். அதனாலதான் தமிழ்ல வந்து ரொம்ப அழகான பழமொழி வந்து, கண்ணு மண்ணு தெரியாம கோவம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். கண்ணு மண்ணு தெரியாம கோவம் வந்துருச்சு அப்படின்னா, உங்களுக்கு அதிகமா கோவம் வரும்போது கண்ணு கூட மங்கிடுது. ஏன் மங்குது? கண்ணு ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது. ஸ்ட்ரெயின் ஆகும்போது அந்த விஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது. அந்த குறையிறது ஒரே நாள்ல நிச்சயமா தெரியாது. நல்லா இருக்கிற கண்ணை பக்கத்து பார்வைக்கு நம்ம பழக்கிறது வந்து சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. தொடர்ந்து பண்ணணும். ஒரு சிலவங்களுக்கு 1 வருஷத்துல போகும், ஒரு சிலவங்களுக்கு 2 வருஷத்துல போகும், 3 வருஷத்துல போகும். அப்ப இதத்தான் லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட். வருஷக்கணக்குல நம்ம வந்து கண்ணை கெடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து நியர் விஷனுக்கு மட்டும்தான் பழகும். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இது ரீட்ரைனிங் த ஐ. உங்க கண்ணை வந்து மறு பயிற்சி கொடுத்து உங்க கண்ணை வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்க. கண்ணை என்ன செய்யுது? எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு, நான் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு அப்படின்னு கேக்குது. ஆனா அதெல்லாம் முடியாது, என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் கண்ணாடி தான் போடுவேன், கண்ணாடி போட்டா பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தவறான ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த வில்லியம் பேட்ஸ் வந்து எங்க சயின்ஸ்ல வந்து நாங்க வந்து என்னைக்குமே அந்த ஒரு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதை வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சி பத்திரிகையில அதை நாம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும். பப்ளிஷ் பண்ணாதான் அந்த விஞ்ஞான உலகம் அதை ஏற்றுக்கிடும். பப்ளிஷ் பண்ணாதான் இட் இஸ் எ கான்ட்ரிபியூஷன் டு சயின்ஸ். அப்படி வில்லியம் பேட்ஸ் வந்து ஒரு லீடிங் ஆப்தல்மாலஜி ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு. ஆனா இந்த கண்டுபிடிப்புகள் அதோட போயிடுச்சு. உலகத்துல நிறைய இடங்கள்ல, உதாரணமா மதுரையில அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல், பாண்டிச்சேரி, இந்த மாதிரி இடங்கள்ல கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாங்க, உங்களுடைய முழு இன்வால்வ்மெண்ட் வேணும், முழு நம்பிக்கை வேணும். உங்களுக்கு முதல்ல அந்த நம்பிக்கை வேணும். அந்த நம்பிக்கை இருந்தாதான் இது சக்சீட் ஆகும். ஏன்னா இயற்கை மருத்துவம் எல்லாமே உங்க நம்பிக்கையை பொறுத்துதான் இருக்கு. வடலூர் ராமலிங்க அடிகள்லாம் சொல்லும்போது, நீங்க மூலிகை வைத்தியத்துக்கு போகும்போது அந்த மூலிகை வைத்தியத்துல எந்த பக்கம் ஓடுற வேற எடுக்கணும், கிழக்க நோக்கி ஓடுறதா மேற்கு நோக்கி ஓடுறா அந்த வேற எடுக்கணும்,
நீங்க வேற எடுக்கிறதுக்கு முன்னால அந்த செடிக்கு நன்றி சொல்லணும், சூரியனுக்கு நன்றி சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் என்னை அனுமதி அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கணும். எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தேவையான வேரை மட்டும்தான் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் சித்த வைத்திய முறைகள்ல சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க இயற்கையோட ஒன்றி இயற்கையோட இயற்கையா வாழ்ந்திருக்காங்க. இப்ப நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டோம். ஆனா இன்னைக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து குழந்தைகளுக்கு கண்ணாடி. அப்ப குழந்தைகளுக்கு கண்ணாடி இருக்கும்போது முதல்ல வந்து தாய் தகப்பனுக்கு தான் அவேர்னஸ். இது நிச்சயமா முடியும், என் குழந்தை வந்து கண்ணாடி எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ். ஓகே, இதான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன். அடுத்து நீங்க வந்து இது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், டோட்டல் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். இதுல வந்து முதல்ல வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு போற ரத்த அளவு, blood supply to the eye, blood supply to the head, அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில எளிய பயிற்சிகள்லாம் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம ரெகுலரா செய்யணும். அதை நான் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி அடுத்த செஷன்ல சொல்றேன். பேசிக்கா என்ன செய்யறதுன்னா, நம்ம வந்து எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் கண் இமைக்காம பார்க்கணும். இப்ப பாருங்க, இந்த தம்பி வந்து கண் இமைக்காம பார்க்கணும். இதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா உங்க குழந்தைகள் வந்து டிவியை பார்க்கும்போதோ மொபைலை பார்க்கும்போதோ அவங்க கண்ணை பாருங்க, அவங்க வந்து அந்த கண்ணை இமைக்கவே மாட்டாங்க. பிளிங்கிங் வந்து இயற்கை கொடுத்த ஒரு பெரிய வரம். உங்களுக்கு தெரியும், கண்ணு வந்து ஒரு கேமரா போல. அந்த கேமராவுக்கு அதிக வெளிச்சம் தேவையில்லை. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறையான வெளிச்சம் இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அளவு எஃபிஷியண்டா இருக்கும். அதனால ஓவர் லைட், அதாவது அந்த மொபைலு இதுகள் எல்லாம் ப்ளூ ரேஸ் வருதுங்கிறாங்க. அந்த ப்ளூ ரேஸ் வந்து உள்ள போக போக கண்ணுக்குள்ள போக போக அந்த ரேஸ் வந்து கண்ணை பயோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ், கண்ணுல வந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி கெடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப என்ன செய்யணும், அதை நம்ம குறைக்கணும். சரி, அதை குறைக்க முடியாதுங்க, என் பிள்ளைகளை வந்து அதை எடுக்கவே முடியாதுங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கும். பேரண்ட்ஸ் அம்மா ஒரு பக்கம், அப்பா ஒரு பக்கம், பாப்பா ஒரு பக்கம், பையன் ஒரு பக்கம், ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் மொபைலை வச்சு நோண்டக்கூடாது. அப்பதான் அந்த குழந்தைகள் வந்து உங்களை வந்து ஒரு ரோல் மாடலா எடுக்குங்க. சரி, அம்மாவே பார்க்கல, அப்பாவே பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஆக்டிவிட்டி பிடிக்குமோ அந்த ஆக்டிவிட்டியில குழந்தைகளை இன்வால்வ் பண்ணணும். ஒரு டான்ஸா இருக்கலாம், ஓடி பிடிச்சு விளையாடுறதா இருக்கலாம், ஒளிஞ்சு விளையாடுறதா இருக்கலாம். இது எல்லாமே இப்ப இந்த ஒளிஞ்சு விளையாடுறதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிள்ளை ஒளிஞ்சுக்கிடும், பையன் போய் இன்னொரு குழந்தை போய் தேடும். அப்ப என்ன செய்யுது, எங்க பிள்ளை ஒளிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே போகும். அப்ப என்ன ஆகுது, விஷன் வந்து பக்கத்து விஷன் இருக்கும், டிஸ்டன்ட் விஷன் இருக்கும். இந்த மாதிரி மாறி 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 வரும். அந்த இதை ஷிஃப்டிங் தி விஷன். சொல்லுமா, ஷிஃப்டிங் த விஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம அதுக்குள்ள ஒரு சில பயிற்சிகளை நம்ம வந்து கேத்தி சொல்லுவோம். அதனால முதல்ல ஹாப்பியா இருக்கணும், ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும். அப்புறம் கண்ணை வந்து பிளிங்க் பண்றதுக்கு பழகணும். பிளிங்க் பண்ணிக்கிட்டே எவ்வளவு ஃபாஸ்டா பிளிங்க் பண்ணலாம், எவ்வளவு நேரம் பிளிங்க் பண்ணலாம்னா ஒரு 1 minute கூட பண்ணலாம். பிளிங்கிங் வந்து நேச்சுரல் வே டு ரிலாக்ஸ் ஐ. இதான் ஸ்டாரிங். பாருங்க, இது ஸ்டாரிங். ஸ்டாரிங் ஷுட் நாட் பி டன் அட் எனி காஸ்ட். நல்லா கண்ணை பிளிங்க் பண்ணி பிளிங்க் பண்ணு தம்பி, கண்ணை பிளிங்க் பண்ணு பிளிங்க் பண்ணு. இந்த பாரு, என்னைய பாரு. பண்ணு, பிளிங்க் பண்ணு 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 பண்ண சுருக்காம இயற்கையா. இந்த பாரு, என்னை பாரு, நான் இப்படி பண்றேன் பாரு. கேஷுவலா கண்ணை சுருக்காம
ஏன்னா அது பழகுறதுக்கே கஷ்டம். பண்ணு. நல்லா நல்லா இத வந்து நீ கிராஜுவலா எவ்வளவு நேரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் பிளிங்க் பண்ணணும். இயற்கையான முறையில பிளிங்க் பண்ணணும். இயற்கையான முறையில பிளிங்க் பண்ணணும். பிளிங்க் பண்ணும்போது பலவிதமான ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் பார்க்கணும். உங்க வீட்டுல இருக்க டிவியை பார்க்கலாம், கொஞ்ச நேரம் பிளிங்க் பண்ணலாம். சேரை பார்க்கலாம், பிளிங்க் பண்ணலாம். இங்க பார்க்கலாம், அங்க பார்க்கலாம். இது மாதிரி நீ பிளிங்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுல கிரீன் கலரை பார்க்கும்போது கண்ணு நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால உங்க வீட்டுக்கு பின்னால இருக்கிற புல்தரையோ ஒரு மரத்தையோ நீங்க பார்க்கலாம். சைட்லயும் பிளிங்க் பண்ணுங்க. கொஞ்ச நேரம் மேல பார்த்து பிளிங்க் பண்ணுங்க, கொஞ்ச நேரம் இங்க பார்த்து பிளிங்க் பண்ணுங்க, கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சைடு இங்கிட்ட 3 சைடு. இது கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன். இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டாக்டர் I think உங்க வீடியோ வந்து I think it froze for some time. Can you just restate the last thing you said? Blink பண்ணனும்னு சொன்னீங்க, அதுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் freeze ஆயிடுச்சு உங்க வீடியோ. We couldn't hear what you said. Can you repeat please? Blink பண்ணும்போது விஷனை வந்து 6 சைடு. இந்த சைடுல 3, மேல சைடு, இந்த சைடு, இங்க 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 எத்தனை சைடு வருது? 1 2 3 4 5 6, இங்கிட்ட 6 சைடு வருது. அதே போல அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணும்போது கிளாக் வைஸ், அப்புறம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். இது ரொம்ப சிம்பிளான பயிற்சி. இது வந்து கண்ணை சுத்தி இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணும். ரொம்ப சிம்பிளான பயிற்சி இது. கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ், ஐபால் ரொட்டேஷன் இது பண்ணலாம். எல்லாத்துலயுமே நீங்க யூ ப்ளீஸ் கப்பிள் வித் பிளிங்கிங். யூ கப்பிள் வித் பிளிங்கிங் அண்ட் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே கண்ணை மூடி நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது, பாப்பா இப்படி வைமா, இப்படி வை, இப்படி வை, இப்படி வை, கையை கிராஸ் பண்ணி வச்சுக்க, வார்முக்கு கிராஸ் பண்ணு, இங்க பார், இங்க பார், இங்க இங்க பார், இப்படி கிராஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு palms apart, thumbs apart, thumbs apart. இங்க பாரு, blink பண்ணி காட்டு முதல்ல. நல்லா do it. blink பண்ணிக்கிட்டே டிஃபரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பாரு. கரெக்ட். keep blinking, keep, yes, good. கீழே பாரு, சைட்ல பாரு, தலையை திருப்பாம சைட்ல பாரு. blink பண்ணு, மேல பாரு. குட். எல்லா சைட்லயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே இறங்கிட்டு வா. மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே இறங்கு. குட். டாக்டர் கீழே பாரு, மேல இருந்து சைடு. சொல்லுங்க, நீங்க ஏதோ கேட்க வந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர். லைக் இந்த விஷன் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு மாத்திரமா இல்ல அடல்ட்ஸ் கூடவா? நேச்சுரலி ஃபார் எவ்ரிபடி. ஓகே. இப்போ இந்த பிளிங்க் திங்ஸ பார்த்துக்கிட்டே நீங்க பிளிங்க் பண்ண சொன்னீங்க இல்லையா? when I was blinking on seeing the things, என்னுடைய ஐஸ் வந்து ட்ரையா இருக்கிற அப்படி ஃபீல் பண்றேன். ட்ரையா இருக்க போல. அப்ப என்ன செய்யணும்னா, நீங்க வந்து ஐ மாய்ஸ்சரைசர் விற்கும், ஐ மாய்ஸ்சரைசர், அத நீங்க வாங்கி ஒரு டிராப் விட்டுக்கலாம், ஒன்னும் தப்பு இல்ல. ஓகே. ட்ரையா எடுக்கிறது ஐ மாய்ஸ்சரைசர் ரொம்ப சால்ட் சொல்யூஷன் தான் அது.
அதை நீங்க ஆட் பண்ணி. ஓகே ஓகே ரெண்டாவது, நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையா இருக்கிறாப்புல அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் பாம் யுவர் ஐஸ் அண்ட் டேக் ரெஸ்ட். அம்மா கேத்தி பாம் பண்ணி காட்டு. இதே போல வச்சு உங்களுக்கு கை வந்து அன்ஈஸியா இருந்தா நீங்க கவுச்சில உட்கார்ந்துக்கிட்டு நல்லா பில்லோவை சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க கையை அதுல ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாமிங் வந்து நீங்க எவ்வளவு நேரம் பண்ணீங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு கண்ணு ரெக்கவர் ஆகும். பாமிங் ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்னாப்புல கண்ணு வந்து ஒரு கேமரா போலாம். அந்த கேமராவுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டர்னல் லைட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுக்குறீங்க. பிளஸ் அந்த உங்களுடைய பாம்ல உள்ள வார்ம்த், உள்ளங்கையில இருக்கிற ஒரு வெதுவெதுப்பான ஃபீலிங் வந்து இட் இஸ் கம்பல்சரி, இட் இஸ் வெரி எசென்சியல் டு ரெக்கவர் லை. கண்ணுக்கு வந்து ஒத்தனை கொடுக்குறாப்புல, கண்ணுக்கு ஒத்தனை கொடுக்குறாப்புல. அதனால நீங்க உங்க இதுல ஒரு தலையணை வச்சுக்கலாம், தலையணை எடுக்கலாம், தலையணை. இப்படி வச்சு தலவாடா Can you see me? I can see you. Yes. இப்ப இந்த பிளிங்கிங் பண்ணிட்டு எவ்வளவு நேரம் நீங்க பாமிங் பண்ணணும்னா பாமிங் மினிமம் 1 minute, மேக்ஸிமம் 3 minutes to 5 minutes. நீங்க பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சமா யூ கேன் see the improvement. நீங்களே இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பார்க்கலாம். கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவையில்லை, நீங்களே அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பார்க்கலாம். அதனால blinking and palming are very important if you want to maintain your eyes healthy. உங்க கண்ணை நல்லா சந்தோஷமா நார்மலா வச்சிருக்கணும்னா இந்த பிளிங்கிங்கும் பாமிங் த ஐ. இப்ப நீங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்கலாம், டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கூட நீங்க பிளிங்க் பண்ணலாம். பிளிங்க் பண்ணி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். விஷனை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஷிஃப்டிங் த விஷன். ஏன் ஷிஃப்டிங் த விஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்க தூரத்துல பார்க்கும்போது கண்ணு தூர விஷனுக்கு அடாப்ட் ஆகுது, மாறுது. பக்கத்து பொருளை பார்க்கும்போது பக்கத்து பொருளுக்கு மாறுது. இதைத்தான் இந்த ஷிஃப்டிங் த விஷன். ஷிஃப்டிங் த விஷன் வரும்போது உங்க கண்ணு வந்து அதனுடைய பழைய காலத்து ஃபங்க்ஷனுக்கு போகுது, ரெக்கவர் ஆகுது, கண்ணு ரெக்கவர் ஆகுது. அதுக்காகத்தான் இந்த ஷிஃப்டிங் த விஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப இதை செஞ்சாப்புல நீங்க ஐபால வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும். மேல ஒரு 30 degrees, அப்புறம் இது 60 degrees, 90 degrees, அப்புறம் கீழே இங்க எல்லா சைட்லயும் மெல்ல உங்க கண்ணு டயர்ட் ஆகுற வரைக்கும் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. ஏன்னா யூ ஆர் ஸ்ட்ரெங்தனிங் த மசில்ஸ், that move your eye. உங்க கண்ணை வந்து உங்க என்னென்ன சதை வந்து உங்க கண்ணை அசைக்குதோ, கண்ணை அசைக்கிற சதை எல்லாத்துக்கும் நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க. உங்க கண்ணு வந்து டிஸ்டன்ட் விஷனுக்கும் நியர் விஷனுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க. இதான் பெர்ஃபெக்ட். இது பெர்ஃபெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் கட்டாயம் எல்லாரும் பண்ணணும். இதான் ஃபர்ஸ்ட். பிளிங்கிங், பாமிங், ஷிஃப்டிங் த விஷன். எஸ், ஷிஃப்டிங் த விஷன் வந்து நீங்க அதாவது நீங்க பேரண்ட்ஸே பண்ணி பார்க்கணும். பேரண்ட்ஸே பண்ணி பார்த்தாத்தேன் உங்களுக்கே அந்த தன்னம்பிக்கை வரும். ஓ இது சூப்பரா இருக்கே. நீங்க அடுத்த செஷன் வரும்போது நீங்க யூ டெல் மீ யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப அது பண்ணும்போது உங்க கண்ணு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரைட் ஆகணும். அதான் ஷிஃப்டிங் த விஷன். இப்ப பாமிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், பிளிங்கிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதனால நீங்க அதாவது இந்த யோகா பெட்டர் ஐஸ் வித்தவுட் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறதுல ரூல் வந்து பிளிங்க் whenever you can. நான் வந்து பஸ்ல போகும்போதெல்லாம் பிளிங்க் பண்ணிட்டு போவேன். பஸ்ல போகும்போதெல்லாம் டிஸ்டன்ட் விஷனையும் நியர் விஷனையும் மாறி 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 பார்ப்பேன் தொடர்ந்து. ஏன்னா இந்த கண்ணு உள்ள ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு கிராஜுவலா எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாலதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஆனா நீங்க வந்து கண்ணு தெரியல, என் பிள்ளைய நான் கண்டாக்டர் கூட்டு போறேன் அப்படிங்கும்போது ஏற்கனவே அங்க டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. அந்த டேமேஜ் ஆகுறத எடுக்கிறதுக்கு தான் நீங்க கண்ணாடிக்கு போறீங்க. அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்,
கண்ணுக்கு அந்த பழைய காலத்து சரித்திரத்தையே சரி பண்றோம். பழைய சரித்திரத்தையே சரி பண்றோம். முடியும் முடியும் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கை. ஏன்னா கண்ணு வந்து இயற்கையாவே ரெக்கவர் பண்ணும். ரெசிலியன்ஸ் ரெக்கவர் பண்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வாய்ப்பு நீங்க கொடுங்க. சரியா? அதனால இப்ப பிளிங்கிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், பாமிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அந்த பாமிங் வந்து எவ்வளவு நேரம் பண்றீங்களோ அவ்வளவு நேரம் நல்லது. 5 minutes பண்றீங்களா, குட். 10 minutes பண்றீங்களா, குட். அந்த ட்ரெடிஷ்னல் லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகி ஒரு இயற்கையான முறையில, இயற்கையான வழியில உங்க கண்ணை ரீட்ரெயின் பண்ணி பாருங்க. பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா நிச்சயமா கண்ணாடி தேவையில்லை. நியர் விஷன்ல இருக்கும்போது கூட நீங்க பிளிங்க் பண்ணலாம், டிஸ்டன்ட் விஷன்ல இருக்கும்போது பிளிங்க் பண்ணலாம். கீப் ஷிஃப்டிங் த விஷன். அங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க, அங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. இந்த கல்ச்சரை நீங்க கல்டிவேட் பண்ணியே ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. சரியா? அப்புறம் பாமிங்கை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். சரி, அடுத்து அந்த ஷிஃப்டிங் த விஷன் சொல்றோம்ல, அதை சேர்ந்ததுதான் இந்த கிரிட் எக்ஸசைஸும் பாலை பிடிக்கிறது. அது ரெண்டுமே அதோட சேர்ந்தது. இப்ப கேத்தி உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுவா. இப்ப நீங்க கிரிட் முன்னால இருந்து மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அந்த சயின்ஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். கிரிட் முன்னால இருக்கும்போது பிளாக் இருக்கு, ஒயிட் இருக்கு, ஆல்டர்னேட்டா இருக்கு. மூவ் பண்ணு கேத்தி. எஸ், மூவ் பண்ணு, பிளிங்க் பண்ணு, மூவ் பண்ணு. எதையுமே நீ யோசிக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் இட்ஸ் an automatic process. Keep blinking and moving. Keep moving, blinking. ஃபாஸ்டா blink பண்ணுமா. எவ்வளவு ஃபாஸ்டா முடியுமோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்ணு. தப்பே கிடையாது, பிளிங்க் பண்றதுல தப்பே கிடையாது. கண்ணை இறுக்கமா மூடாம கேஷுவலா, கம்ஃபர்டபுளா, லைட்டா பிளிங்க் பண்ணு. எஸ், வெரி குட். இப்ப கண்ண மூடி ரெஸ்ட் எடுமா. பாம் த ஐஸ். நீங்க பாம் பண்ணும்போது you should apply your mind on the relaxation of the eye. நீங்க ஒரு கவுச்சில் உட்காந்துக்கிட்டு நின்றுட்டே இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா கவுச்சில் உட்காந்துட்டு ஒரு பில்லோவை, நான் சொன்னது போல ஒரு பில்லோ வச்சுக்கோங்க. பில்லோல உங்க எல்போவை நல்லா ரெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு you forget everything. Apply your mind on the eye. Feel the relaxation of the eye, the entire eye, the whole eye. Just relax. Keep relaxing. Yes. Hi, Joshini. இது வந்து நல்லா எவ்வளவு நேரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் பண்ணுங்க, தப்பே கிடையாது. ஏன், என்ன பெனிஃபிட்? You are going to do away with your glasses. Your eyes are not going to be a slave to the glasses. It's a very significant thing. இது வந்து நீங்க உங்களுக்காக செய்றீங்க, for your personal benefit, for your own health. அதனால இதை வந்து நீங்க தாராளமா, நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, நான் வந்து முன்னால எல்லாம் 15 minutes கூட பண்ணிருக்கேன் பாமிங். 15 minutes பண்றது ஒரு பெரிய கஷ்டமான வேலை. ஏன்னா நமக்கு எப்பயுமே நம்ம வந்து டிவியை கண்ணை திறந்து பார்க்காம இருக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு நம்ம பழக்கி வச்சிருக்கோம். இது வந்து கொஞ்சம் ரிவர்ஸ்ல போய் கொஞ்சம் கண்ணுக்கு பாவங்க, அவங்க கண்ணு இது என்ன தப்பு பண்ணுச்சு, நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண கண்ணை வந்து இந்த மாதிரி கெடுக்கிறதுக்கு. நீங்க ஏதாவது ஒரு மிருகத்துக்கு கண்ணாடி போடுறீங்களா சொல்லுங்க? இல்ல ஆதிவாசிகள் காட்டுல இயற்கையான முறையில கண்ணை பயன்படுத்துறாங்க. ஆதிவாசிகள் இயற்கையான முறையில கண்ணை பயன்படுத்துறாங்க. அதனாலதான் இப்ப நமக்கு பிரச்சனையே நம்ம வாழ்க்கை முறை, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. கண்ணை மூடிட்டு ஒரு 5 minutes 10 minutes
பாப்பா மட்டும் பாப்பாவோ பையனோ மட்டும் இருந்தா போதாது, அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து இருக்கணும். சேர்ந்து இருந்தா தான் பாப்பாவுக்கு பையனுக்கு ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் வரும், ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம டீட்டெயில சொல்ல முடியாது. அதனாலதான் நான் என்ன நினைச்சேன்னா, இது குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம். அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் அந்த குழந்தைகளுடைய தாய் தகப்பன் அதை புரிஞ்சுக்கிடணும். அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுல இந்த சக்சஸே இருக்கு, இந்த ப்ரோக்ராமுடைய சக்சஸே இருக்கு. அவங்க எனக்கு நல்லா இருந்தா தானே என் பிள்ளைக்கு நான் சொல்லி கொடுப்பேன். இது இயற்கையான முறையில நம்ம பண்றோம். அட்வான்டேஜ் என்னன்னு அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். லைஃப் லாங்கா நீங்க கண்ணாடி போட வேண்டியது இல்லை. எனக்கு -2.75 இருந்தது. ஒரு 6 மாசம் இதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னால கண்ணாடியை மேற்கொண்டு போட முடியல, உறுத்துது கண்ணாடி. பழையபடி கவர்மெண்ட் ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டல்ல என் ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் செக் பண்ணேன். அவர் சொன்னாரு, அப்பா நீங்க 2.75 இருந்தது 2.25 ஆயிருக்கு. இது ஒரு சிலவங்களுக்கு அப்படிதான் வேரி ஆகும், அதனால நீ கண்ணாடி பவரை குறைச்சு போட்டுக்க 2.25 போட்டேன். முதல்ல 6 மாசம் ஆச்சு. அப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு பழையபடி உறுத்துது, அதே வலி, கண்ணாடி போட்டா குத்துது உள்ள. அப்புறம் பழையபடி அவருடைய கிளினிக் போனேன். கிளினிக் போய் அவரே இந்த தடவை செக் பண்ணார். போன தடவை அந்த அசிஸ்டன்ட் சரியா செக் பண்ணியிருக்க மாட்டான், நீ உட்காருன்னு சொல்லி அவரே செக் பண்ணி, அவர் இஸ் an MD in ophthalmology, he has traveled around the world, he is a scientist also. அவர் செக் பண்ணிட்டு சொன்னாரு, நான் பார்க்கறத வேற எந்த ஐ டாக்டருமே நம்ப மாட்டாங்க. No eye doctor will believe, because this is diametrically opposite to the allopathy view. அலோபதியில இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்களோ, கண்ணு சரியாகாது, ஒரு தடவை டேமேஜ் ஆச்சுன்னா டேமேஜ் ஆனதுதான், அதை ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. அப்ப கண்ணாடி ஒண்ணுதான் வழி அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் அவ்வளவு கண்ணாடி கடைக்காரனும் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவ்வளவு கண்ணாடி கடைக்காரனும் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். கண்ணாடி ஃப்ரேம்ல எத்தனை டிசைன் இருக்குன்னு பாருங்க, எல்லாம் வியாபாரம், பிசினஸ். அது சொல்லிட்டாரு, கண்ணுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சுப்பா. ஏன் 1.75 1.25 ஆயிடுச்சு, 1.25 0.75 ஆயிடுச்சு. எப்ப ஒரு மாசத்துல, 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் 0.5 குறைஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாசம் பண்ணும்போது 0.75 பழையபடி குறைஞ்சிச்சு. He said, I am quoting his words. He said, something strange is happening to your eyes. I suggest you remove the glasses. Then I removed my glass. எவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. காலையில எந்திரிச்ச உடனே கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு கண்ணாடி வழியாவே பாக்குறோம்னு ஒரு கம்பல்ஷன் இல்ல. த்ரோ அவே யுவர் கிளாஸஸ், லெட் யுவர் ஐஸ் பி நேச்சுரல். இயற்கையா இருக்குதானே சொல்றோம், வேற என்ன சொல்றோம் சொல்லுங்க. சோ யூ கேன் இப்ப கார்த்தி ஃபார்மிங் சொல்லிருக்கா விஷன். எஸ், there was a question on the chat. Can this exercise help plus power as well? Sure, it can help. எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுதான், நீங்க பண்ணி பாருங்க. பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது அடுத்தது என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லுவோம். சரியா? இளங்க நேரம் ஆயிடுச்சா? Can I ask also? Yeah, yes, please go ahead. Sure. Can these exercises help astigmatism also? Yes ma, I had a very good question. I had astigmatism. Okay. Astigmatism na enna, your eye is the best only in a particular angle. That's astigmatism. Yeah, I was told that my daughter was looking in different, her eye lobe is in different shape, so it has plus and minus, both she got the eyesight, so it's called astigmatism is what the doctor yes said. Exactly. அதெல்லாம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஒரு கண்ணு பவர் அதிகமா இருக்கும், ஒரு கண்ணு குறையா இருக்கும். இப்ப அந்த அஸ்டிக்மாட்டிசம் எதனால வருதுன்னா, நீங்க பொதுவா குழந்தைகள் படுத்துக்கிட்டே படிக்கிறது, தலையணையில இப்படி ஒரு கைய சாய்ச்சிக்கிட்டு இப்படி படுக்கிறது, இப்படி படிக்கிறது, இப்படி தலை இப்படி வச்சு பாக்குறாங்க. வித் காக்டு ஹெட், தலை இப்படி லேசா சாய்ச்சி வச்சு பார்க்கும்போது கண்ணு என்ன ஆகுது, அந்த ஆங்கிள் பாக்குறதுக்கு அது அடிமையாயிருது. அந்த ஆங்கிள் பாக்குறதுக்கு அடிமையாயிருது. தட் இஸ் அஸ்டிக்மாட்டிசம், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம், இதுல தலைய நேர வச்சு படுத்தீங்கன்னா, குப்புறப்படுத்துக்கிட்டு பார்த்தா ஒண்ணும் தப்பு இல்ல, சாஞ்சுக்கிட்டு
படுத்த லெவல்ல படுத்தமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் டென்ஸ் டு கோ ஃபார் அஸ்டிக்மேட்டிசம். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நேர்கொண்ட பார்வையும் நிமிர்ந்த நன்னடையும் சொல்லி மகாகவி பாரதியார் சொல்லியிருக்காருல்ல, நேர்கொண்ட பார்வையா இருக்கணும். அதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. So it's reversible. I was under the opinion it's irreversible. Okay. Yes, irreversible னு தான் அலோபதியில சொல்லுவாங்க. That's what the doctor told, and I see that she's not wearing specs, then her eyes looks like squint eyes in the future. That's what she said. ஆமா ஆமா, அதுக்கு தான் நான் சொல்றது, இத ஆரம்பத்திலே நீங்க கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணி சரி பண்ணுங்க. ஆரம்பத்திலே சரி பண்ணுங்க. Thank you, sir. Yeah, thank you. There is one more question on the chat. Should the exercises be done with the glasses or without? The best way is to go for glasses with reduced power. எனக்கு அப்படித்தான் அந்த டாக்டர் சொன்னாரு, -2.75 இருந்து நீ உடனே கண்ணாடி எடுக்க வேண்டாம், 2.25 போட்டுக்க அப்படின்னாரு. 2.25 என் பவர் இருக்கும்போது அவர் ஆர்டர் பண்ண சொன்னது 2. அதனால கொஞ்சம் பவரை குறைச்சி கண்ணாடி போட்டுக்கலாம். கண்ணாடி வந்து உடனே எடுக்கக்கூடாது. ஆனா எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நீங்க கண்ணாடி எடுத்துடணும். எந்த விஷயம்ல உங்களுக்கு எந்த இதுல நல்லா இருக்கோ அதுல கண்ணாடி இருக்குல்ல, தப்பே கிடையாது. கண்ணாடி எடுத்து வச்சுட்டு பயிற்சி பண்ணுங்க. இந்த நான் சொல்ற எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுங்க. அடுத்த செஷன்ல நம்ம வந்து அந்த எக்ஸசைசஸ் டு சப்ளை மோர் பிளட் டு த ஐ, அந்த மாதிரி கூட நம்ம அதை மட்டும் தனியா வச்சுக்கலாம். எக்ஸசைசஸ் விச் ஆர் மென்ட் டு சப்ளை மோர் பிளட் டு த ஐஸ். ஏன்னா ஐஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஆர்கன். அந்த ஆர்கனுக்கு எப்படி நம்ம பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம்? பண்ணலாம். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே. Thank you, doctor. As we are almost nearing the time, so can you please recap the exercises what we did today, and also can you briefly talk about what they need to bring or be ready with the requirements for the next session, so they all know and they can bring it and they can be ready to practice this with us next session? அதாவது நீங்க நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு வரும்போது கையில ஒரு பால் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்னெல்லன்ஸ் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர்ஸ் வந்து டிஃபரண்ட் சைஸ்ல இந்த what is the size of the ball, like small or? அது வந்து பவர் அதிகமாச்சுன்னா கொஞ்சம் பெரிய லெட்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பட் நீங்க உங்க குழந்தைய வச்சு நீங்க செக் பண்ணுங்க. இப்ப கேத்தி வந்து நான் என்ன செக் பண்ணேன், ஏமா நீ வந்து கேலண்டரை பார்க்கும்போது அந்த ஸ்னெல்லன்ஸ் சார்ட் பார்க்கும்போது ஒரு 1.5 அடி தூரத்துல நீங்க நின்றுட்டு எந்த லெட்டர்ஸ் நல்லா தெரியுதுன்னு பார்க்கணும். எந்த லெட்டர்ஸ் ஓகே லெட்டர்ஸ் நல்லா தெரியுதுன்னு என்ன, கிறிஸ்டல் கிளியரா அந்த கான்ட்ராஸ்டோட தெரியணும். அது நீங்க குழந்தைகிட்ட சொல்லணும். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து நல்லா தெரியணும், ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும், ஓகே அது நல்லா தெரியுது. செகண்ட் ரோ ஓகே இது நல்லா தெரியுது. இப்ப கேத்திக்கு வந்து 3வது ரோ பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வீக்கா தெரியுது. இட்ஸ் நாட் பிளட் விஷன், she can read but yeah, Krish, and can you zoom into that chart you pasted so they can see what he's talking about? Thank you. Yes, கேத்திக்கு வந்து AHDF நல்லா தெரியுதாமா? AHDF நல்லா தெரியுது. செகண்ட் லைன் ZAPFX நல்லா தெரியுது. தேர்ட் வந்து UZNXTA. இது வந்து கொஞ்சம் அந்த கிளாரிட்டி இல்ல, அதாவது அந்த ப்ரிசைஸ் கிளாரிட்டி இல்ல. கரெக்டா கேத்தி? கரெக்டா? அப்ப நீங்க வந்து அந்த லெட்டர்ஸ பார்க்கணும். அந்த லெட்டர்ஸ பார்த்து பிளிங்க் மூவ் பண்ணுமா கேத்தி? பிளிங்க் பண்றீங்க, மூவ் பண்றீங்க. லெட்டர்ஸ் வந்து நீங்க ரீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஜஸ்ட் கீப். அதாவது என்னுடைய பாயிண்ட் என்னன்னா, அந்த விஷன் அந்த லெட்டர்ஸ் இது வந்து உங்க ஸ்கிரீன்ல பட்டு அப்படியே மூவ் ஆகணும். உங்க ஐ ஸ்கிரீன் ரெட்டினா
அந்த ரெட்டினால பட்டு அப்படியே மூவ் ஆகணும். இட்ஸ் பியூர்லி an automatic process. இது வந்து தன்னை போல கண்ணை மூடி பாரு, கண்ணை மூடி பாரு. எஸ், நல்லா சந்தோஷமா, அதாவது நீங்க இதை பண்ணும்போது உங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கணும். இந்த கண்ணு மண்ணு தெரியாம கோவம் வருது, மனசுல உள்ள கஷ்டங்கள் எல்லாம் மனசு அந்நேரம் 1000 போட்டு போடும். அசையக்கூடாது. Be relaxed. The whole purpose is to relax your eyes and retrain the eyes. Remember the word, retrain the eyes. So this chart and what else, doctor, they need to bring? A ball and a chart and the grid, I think, right? Yes. அப்புறம் இந்த பால், சார்ட், அப்புறம் இந்த ஓம்ங்கிற லெட்டர் இருந்துச்சுன்னா நல்ல பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல ஓ அப்படிங்கிற லெட்டர், அது நிச்சயம் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓம்ங்கிற லெட்டரை நல்லா என்லார்ஜ் பண்ணி அதையும் ஒரு ரீடபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சு எக்ஸாக்ட்லி இந்த ஓம்ங்கிற லெட்டரையும் நீங்க வச்சு இதையும் கொண்டு வரலாம். ஆளுக்கு ஒரு இந்த லெட்டரையும் கையில வச்சுக்கலாம், தப்பு இல்லை. So we will post all these requirements in our Facebook page, so you can all get the information. Yes. So there was one more question before I let you go. So I think Mritika, this question was from Mritika. Nowadays, she feels irritation on eyes very often. Will it work on, or any other remedies needed? Will these exercise work or any other remedies needed? இரிட்டேஷன் அதிகமா இருந்தா ஒரே வழி ஃபார்மிங் தான், ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது. பண்ண சொல்லுங்க, கிராஜுவலா இரிட்டேஷன் குறையும். அப்புறம் அந்த ஐ மாய்ஸ்னர் வாங்கி போட சொல்லுங்க, அது ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும், ஓவர் த கவுண்டர் கிடைக்கும். ஓகே ஐ மாய்ஸ்னர்ஸ். ஓகே, ஆக்சுவலா இப்ப பாம் ட்ரை பண்ணோம், பட் பண்ணும்போதே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நல்லாவே எரியற மாதிரி இருக்கு ஐஸ். நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கம்மா, நீங்க பாமிங் பண்ணி பாருங்க, எரிச்சல் குறையலாம்னு பாருங்க. நீங்க வந்து இந்த பாமிங் பண்ணும்போது வார்மா இருக்கணும்ங்கறீங்க, பட் என்னோட ஐஸ்க்கு வந்து நல்லா சில்லுன்னு ஏதாவது என் கண்ணுல வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அது எனக்கு அந்த சூட அக்செப்ட் கிடையாது. அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரு கர்ச்சீஃபை நல்லா நினைச்சு புழிஞ்சிட்டு அந்த கர்ச்சீஃபை கண்ணு மேல போட்டுக்குங்க. அப்படி இல்லாட்டி அரளிப்பூ உங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியல, கிடைக்குமா? இல்ல எனக்கே தெரியல கிடைக்குமான்னு. கிடைக்காதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க இந்த பன்னீர் இருக்கும், பன்னீர் வாட்டர், அந்த பன்னீர் வாட்டர்ல ஒரிஜினல் பன்னீர் வாட்டரை வாங்கி அந்த கர்ச்சீஃபை வந்து அந்த பன்னீர்ல நினைச்சு அத லேசா புழிஞ்சுக்கங்க. புழிஞ்சிட்டு உங்க பெட்ல படுத்து கூட நீங்க பண்ணலாம். அந்த பன்னீர் கர்ச்சீஃபை அப்படியே கண்ணு மேல அப்படியே போட்டு அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் படுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கா? அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல. ஓகே, அப்ப நீங்க இத ட்ரை பண்ணி பாருங்கம்மா. ஓகே டாக்டர், ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். தேங்க்ஸ். Thank you. Okay. Okay, thank you, doctor. Any other questions? I think we answered pretty much all the questions that came in the chat session. Does anybody have any other questions? There is one thing, like where can I get the black gray grade and how many time should be practiced per day? What? So how many time we need to practice per day? How many times na the ideal thing is, இப்ப கண்ணாடி நீங்க எவ்வளவு பவர் இருக்கோ அதை பொறுத்தது. பொதுவா நாங்க வந்து காலையில ஒரு தடவை, மத்தியானம் ஒரு தடவை, சாயங்காலம் ஒரு தடவை எம்டி ஸ்டமக்ல ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல பண்ணலாம். சரி, அது என்னால முடியல அப்படின்னா காலையில அதே போல நைட் படுக்கிறதுக்கு முன்னால நீங்க பண்ணலாம். So minimum 2 times or 3 times? Yes. Okay. Yes. And நீங்க இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றதோட இந்த பிளிங்கிங் அண்ட் பாமிங் வந்து
do it whenever possible. பட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நீங்க மொபைலை பார்க்கும்போதோ டிவியை பார்க்கும்போதோ blink, move the eyes, take rest. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அதே போல உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஏதாவது பிளே கிரவுண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்க போய் நின்றுட்டு அந்த பால் அடிக்கும் போது அந்த பாலை மட்டும் பாருங்க, அந்த பாலுடைய மூவ்மெண்ட்ஸ் அப்படியே ஃபாஸ்டா பால் போகும், அப்படியே பாருங்க, திருப்பி பவுன்ஸ் ஆகும், அப்படியே பாருங்க. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பயிற்சி, ரொம்ப எஃபிஷியன்டான பயிற்சி. அப்ப நீங்க கேம் எல்லாம் ஒன்றும் பார்க்கவே வேண்டியதில்லை. உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் வந்து கீப் லுக்கிங் அட் த மூவிங் பால். இதுல அட்வான்டேஜ் என்ன, பழையபடி சேம் திங், மூவ் பண்ணும்போது உங்க விஷன் அதுக்கு ஏத்தாப்புல மாறிக்கிட்டே வரும். இட்ஸ் an எக்ஸசைஸ், அவ்வளவு. So thank you so much, doctor. And I have posted our Facebook page on the chat. We will post the requirements, and we will also post the pictures in Kathy's screen what you have seen. So the easiest thing would be you can probably just take a printout, paste it in a cardboard, and then you can use that. So we will just actually post the instructions on our Facebook page. Yes. So thank you again. Thanks so much. It's almost more than an hour, and I really want to thank everybody for all your interest. And we want to do this. We want to do this. Please practice what doctor said, and we will do this next week. Thank you, Tata. Okay. Thank you, everybody. Thank you, Dr. Basudevan. Thank you very much. It was really nice. Thank you. நன்றி தாத்தா. நன்றி தாத்தா. அடுத்த வாரம் தாத்தா. பாய். பாய் நன்றி. அடுத்த வாரம் பாப்போம் தாத்தா. Super. அடுத்த வாரம் பாப்போம். Thank you. எல்லாம் கண்டிப்பா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. பாட்டிக்கு ஒரு தேங்க்யூ பண்ணுங்கப்பா. Thank you. வணக்கம் Thank you, பாட்டி. வணக்கம் பாட்டி. வணக்கம் பாட்டி.